नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। आपण माने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आउ खुशी रे मध्यम थिबे। आजिर वीडियोटी केमिति लागिवो आपण माने कमेंट माध्यम रे मतामत जणैबे। आउ आजिर वीडियोटी को टॉपिक ऊपर जाउछि ताहा मध्य आपण माने कमेंट माध्यम रे जानि सारथिबे। आजिकल का प्रेम एमिति हो गलानी जे सबकिछि लुटि नेला परे मध्य ताकू छाड़ी छुड़ा दी जाउछन्ती। भौणी जने फोन करथिले मते बहुत दूररू प्राय पुरी रू फोन करथिले हमर ए जाजपुर केस। भौणी जने ताकू बहुत भल पाउथिले। पुटी एमिति भाବରେ ताकू फसैथिला जे ताका दूर गाड़ी फाड़ी सब आनी साला पर ताकू ना अधा रास्ता रे छाड़ी देगी पुणी ता बाटे से फेरी गला। झीटी भारी काकुति मिनती सबु कांदुची। भगवान ताको दुख निश्चित शुणु मु ठाकुर एति डाकिबी। चलतु भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी काहा ऊपर जाउची देखंतु। समय काहाकू केतबेले नै कि को जगह रे पहुंचुची से तो आपण माने निजे रियलाइज करी जानि पारथुए। काहाकू दुख रे तो काहाकू सुख रे किए पूजा करू करू पाई जाउछे किए कष्ट बहुत कला पर मध्य पाउनी। जो माने बहुत कष्ट कला पर पाउनांती सेई मानकू मु कहि रखिबी तांको समय बहुत जल्दी आसी जिवो। जो माने तो जल्दी पाई जाउछन्ती से तो अलग कथा। जो माने जल्दी पाउनांती से माने केबे भी टेंशन नेबेनी आशाहारा हेबेनी। भरोसा रखंतु भगवान निश्चित तम कोल पूर्ण करिवे तम डाक सुनिवे। जो भाई भौणी माने प्रेम संपर्क पाई यही पूजा करचंती से माने भी अपेक्षा करंतु। प्राय 100 ରୁ 50% लोकंकर थर थर कर हो जाउची। आ जो 50% लोकंकर टिके लेट होईची से मान कहबे निश्चित रूपे हेबो। चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करियो। कहानीटी बहुत दूरर कहानीटी कोठी झारखंड। मु केबे विश्वास ही करनथली झारखंड रू कॉल आसी बोली। झारखंड रू कलिकता रू आमर पारादीप तो ओडिशा भितर कलिकता झारखंड ई दूर दूरांतर भी कॉल आसियो बोली मु केबे भाबी नथिली। झारखंड रे एक कहानी। चलंतु कहानी आगो सुनिबा तापरे कोन हैला कोन न हैला ता विषय मु आपण मानकू जणे दा पई चाहिबी। चलंतु आगो कहानी टी कोन हेतिला सुनी रखिबा। मेडिकल लाइन ले झेटी काम करची नर्स अछि। पुओटी भी से मेडिकल लाइन ले कौन से एक काम रे नियुक्ति पाई सी भी दी जण सेठी काम करंती। बहुत दिन काम कला परे तांका तांका भीतर देखा देखी हेतिला। देखा देखी हेला परे प्रेम संपर्क मध्य हेतिला। झीटी जहा कहूची जहा मध्य मते कहितिला मु सेई विषय रे आपण मानू सब अवगत करौची। आपण आगे आनी जणाउची कौन से कहितिला कौन नाही। तांका तांका भीतर एमती आस्ते आस्ते देखा चाह हो प्रेम संपर्क बढ़ी। झीटीर घर से झारखंड हेले भी से मिनिमम 100 किलोमीटर दूर से जो मेडिकल अच्छी सेठी काम करथिला। पुओटीर घर हमर ओडिशार लास्ट बॉर्डर कौन एटा गोटे मु कहि परिबिनी किंतु ओडिया चले हेडी कौनटा मोर जोड़ा बड़बिल मन पड़ा। जोड़ा बड़बिल पुओटा घर झारखंड जोड़ा बड़बिल से पाखापाखि। पुओटी सेठी भी रूम नहीं कि रही से मेडिकल काम करथिला। झीटी भी रूम नहीं कि रही मेडिकल काम करथिला। तांको तांको भितर एतले प्रेम संपर्क हेइची। तांको तांको भितर दिनू दिन दिनू दिन बुला बुली कतु आरंभ करी जहा सब समस्त हुए तांकर भी हेइची। मैं आपण मान तो बुझी पारथुए कोड कथाटे मु कहूची तथापि मु खोली कहूची। आजिकल या प्रेम रे मासे ही नथियो भल पाइबा संगे संगे तांका भितर होटल लॉज यही सब जीवे। किए पार्क बुलिबे किए होटल लॉज रे शारीरिक संपर्क रखिबे। आउ अतिरुति हो गला परे से माने तांको छाड़ देबे। छाड़ देला परे झियो माने भो भो कांदिबे किंबा झियो माने 100 ରୁ एबे 90 ରୁ 100 ରୁ 5% झियो एबे धोखा दउचंती। 95% झियो एबे धोखा खाउचंती। जो 100 ରୁ 5% पुओ एबे धोखा दउचंती आउ 5% पुओ होचंती बहुत भल। तांका तांका भितर सेमती शारीरिक संपर्क हेतिला। जे डॉक्टर टे हेना नर्स टे हेले मध्य एटे बेकार झियो कहिले तो रागिबो
ସେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବେ ରାଗୁଥିବେ। ନର୍ସଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାପିଲିଟେ ରହିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ବୁଝାମଣା ହେଇ ସେ କହିଲେ କି ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି। ପୁଅଟା କହିଲା କି ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଝିଅଟି ବି ପାଗିଳି, ତାପରେ ମରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଯାହା କହିଲା ଇଏ ସେଇଆ କଲା ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବାର ପୁଣି ପୁଅଟା ତା କତରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଝିଅଟା କତରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସିଏ ଖାଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ନର୍ସ ଅଛି, ସିନିୟର ନର୍ସ ଅଛି, ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, 12-13 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା, ତାର 35-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା। ସିଏ କହିବା କଥା ସବୁ ଯାକ ପଇସା ତାରି କତରୁ ନେଲା। ମୋବାଇଲ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଇଫୋନ ମୋବାଇଲ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଝିଅ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଲଗେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ଝିଅଟି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଲା। କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା ନା ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ ତାର ଟୋଟାଲ ଅନ୍ କଲା ନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ୍ ସେ ରଖିନି। ଏମିତିକି ମାନେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ, ବାହା ହେଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ଏମିତି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ରଖିନୁ। ସେତିକି ବେଳୁ ଝିଅ କତରୁ ସେ ମିନିମମ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯାହା ସବୁ ହେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇ ସାରିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ଟଙ୍କା କଥା ମାରଗୋଲ, ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଟଙ୍କା ମୋର ଯାଉ, ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁଣି ରୋଜଗାର କରାଇବେ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଭଲ କାମ କରିଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଗଲା ଟୋଟାଲ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ବ୍ଲକ୍ କରିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଫୋନ୍। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ପୁରା ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଯେତେ ସିଏ ଆଉ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ କଲେ ଆଉ କିଛି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲା, ସବୁଦିନେ କାନ୍ଦିଲା ବୋବେଇଲା। ଚାକିରି ବି ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଉପର ଅଫିସର ପ୍ରେସର କଲେ, କାହିଁକି ତୁ ଆସୁନୁ? ଇଏ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲା, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲରୁ, କାହିଁକି ତମ ଝିଅ ଆସୁନାହିଁ? ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ କି ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କି କ'ଣ, ସବୁ ଏମିତି ବାହାନା କରି ଶେଷରେ ଝିଅଟି ଭାବିଲା ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଉଛି, ପେପରରେ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମନର ମଣିଷକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବ। ଆଉ ତଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସିଏ ସେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର। ଆଉ ସେ ବି କଲ୍ କରିକି ତାକୁ କଥା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଚାର୍ଜ କଲେ ତାକୁ 80,000 ଟଙ୍କା। 7 ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା ହେବ। ଏଇଠି କାହାଣୀର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁ 7 ଦିନ ପୂଜା ହେବ, ଏଇ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେଇଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। କିଛି ଏଥିରେ 1% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଡ଼ୁନାହିଁ, ବରଂ କାଟିକା କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କହିବିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତମର କାହାଣୀ କହୁଛ ମୋତେ କି ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ହେଇଛି କି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, କାହାର 15 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, କାହାର ବି 5 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ଭାଇ ପାଖକୁ କି ଏଇଆ ହେଉଛି, ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁ 7 ଦିନ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଲା କି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ରହିବ, ସେଇ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ, ଆଉ ଆମରି ପାଖରେ ରହିବେ, ପାଖରେ ଶୋଇବେ। ସେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଲା। ହେଇକି କିଛି ସମୟ ଘୁମ ମାରି ବସିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯାହା ବରଂ ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମନର ମଣିଷଟି ଫେରି ଆସୁ। ଏଇ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ସେ ସେଠି ରହିଲା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଭିତରେ ସେ କହିଥିଲେ, 7 ଦିନ 7 ରାତି ଆମେ ତୋ ସହିତ 4 ଜଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରିକ୍ସ ହେଉଛି, କିଛି ତ ରିକ୍ସ ହେବନି, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ତୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ। ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସେ ଝିଅଟି ଏତେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ଝିଅ ଯେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ହଁଟି ମାରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଇଛି,
7 ଦିନ 7 ରାତି ସେ ତ ରହିପାରିନି। 4 ଦିନ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ, କେଉଁ ମାଆ କହିଲେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା। ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ, କିଛିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ବାହାନା କରି କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି, 70,000 ଭଳିଆ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବାକି, ସେ 10,000 ଟଙ୍କାଟା ସେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲା ପୂଜା ସରିଲା ଦେବି ବୋଲି। 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାନା କରି କି ମେଡ଼ିକାଲରୁ କେସ୍ ଆସିଛି, ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେସ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସେ କହିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଛି। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ହେଇନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଗୁଣି ଟୁଣିରେ କିଛି ହୁଏନି। ମୁଁ ବି କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁ ମିଛ, ମାୟା, ମୋହ, ଖାଲି ବାହାନା, ଗୋଟେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଧରିକି ସବୁ ରୋଲ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ କିଛି ଲୁଟି ନେବେ। ଲୁଟି ନେଲା ପରେ ତ ଆପଣ ବାଟରେ, ଆଉ ସିଏ ତମ ବାଟରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ତମେ ତମ ବାଟରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ତାର ଏଇ 4 ଦିନ 4 ରାତି ଏମିତି ରହିକି ଆସିଲା ପରେ ତା ନିଜକୁ ନିଜ ଜମା କ୍ଷମା କରିପାରିଲାନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି, ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାନି, ସେମିତି ଘୁମ ମାରିକି ଶୋଇଲା। ତାପରେ ଜଣଙ୍କ କତିକୁ ଫେର ଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କତିକି ଗଲା, ଓଡ଼ିଆ ଗୁଣିଆ କତିକି। ସିଏ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲାନି। ଗୁଣିଆ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର। ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଟ୍ରେନରେ। ଭଦ୍ରକରେ ସେମିତି ନୀତି ନିୟମ ପାଳିକି ଯାହା କରିକି ଯାଇଥିଲା, 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତୁଟେଇ ଦେଇଥିଲା। କହିଲା ପାଇବିନି, ଯାହା ସବୁ ବିତିଗଲା, ମୁଁ ଯାହା ଇଜ୍ଜତ ମତ ଗଲା, ଶେଷରେ ବିଷ ଖାଇଦେବି ବୋଲି ଏମିତି ସେ ଥୟ ଧରିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, ସେଇଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛି। ମୋରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚି ନା, ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଦେଖିକି ନିଜେ ବହୁତ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଭାଇ ଏମିତି କେମିତି ସବୁ ଘଟଣା। ସେଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମର କାହାଣୀ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବି ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ବାସି, ମାନେ ସୋମବାର ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମେ ତମ ଫଟୋ ଦିଅ ଆଉ ନା ଗୋତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ରାତି 12, ଯେଉଁଦିନ ରବିବାର ରାତି 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ। 3ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂଜା, ନହେଲେ 3:30ରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମର ପୂଜା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଯାହା କାହାଣୀ କହିବା କଥା ସବୁ କାଲି କହିବ। ସିଏ ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ସତରେ ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଦେବି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ପୂଜା ହେଲାର ସକାଳୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ମୋର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିକି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ତୋଳା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଲପତ୍ର ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନକୁ ମିଶାଇ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂରକୁ ମିଶାଇ, ବେଲପତ୍ର ସହିତ ଗୋଳାଗୋଳି କରି, ଫୁଲ ସବୁ ମିଶାଇ, ଯେମିତି ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ପ୍ରତି ସୋମବାର ନା ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଆସେ, ସବୁଦିନ ଆସେନି। ଯେମିତି କାଲି ଆସିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଭାଇ ହେଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ବୋଲି। 2ରୁ 3 ଦିନ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜାଳିବାର 2-3 ଦିନ ଯାଇଛି। ତାର କାଳେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ନୂଆ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ନମ୍ବର ସେ ଖୋଲି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ନୂଆ ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସିନା ତାର ନୂଆ ନମ୍ବର ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ୟାର ନମ୍ବରଟି ସେଭ୍ କରି ରଖିଥିଲା। ନୂଆ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ କହିଲା କେଉଁଠି ଅଛୁ କି କ'ଣ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ତୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ମୁଁ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିକି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଦେଖା ହେବାର 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି କହିଥିଲା କି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି, ମାନେ ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ସେ କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ କରିବାର ଭାଇଟି ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲା କି ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ
ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛି ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି କହିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ କି ତାଙ୍କର ବି ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ତମେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନି ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭଉଣୀଟି ବହୁତ ଜହଳ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁ ବେକାର। ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ସେମାନେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସିକି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଯେତେ ଗୁଣି ଟୁଣି କତିକି ଯାଉଛ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟା କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ପ୍ରୟାସରେ କେହି ଫେଲ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି କି ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଏଇ ପ୍ରୟାସ କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରେମ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଯେତେ ବ୍ରେକଅପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଉପାୟ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଦୁନିଆରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କରିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି, ଯେତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିକି କୌଣସି ନନା ମନ୍ଦିର ଆସି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିକି କେହି ବେଲ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିକି କେହି ଫୁଲ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯଦି ବା ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନନା ହେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୂଜା ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ର ପୂଜା। ଏ ପୂଜାରେ କେହି ଏତେ ରାତିରେ ଉଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।